Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. క్రిస్తునాథనియందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యావత్ శ్రీ సభ ఈరోజు బప్తిస్మ యోహాను గారి జనన మహోత్సవాన్ని కొనియాడుతుంది. ఈ గొప్ప పండుగ సందర్భంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి చాలా సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన కుటుంబాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving Mass offered by Alban Reddy and Parina and family. Mass for the departed soul of Shyamala Sudeep Reddy and for the eternal peace offered by Shyamala Maria Sundari. For God's mercy upon Mr. Jaladi Nishant, for God's knowledge, help and support to him, and for the blessings and the miracles in life, Mass offered by the members of the family. For the departed soul of Gadayina Reddy and for the eternal peace and for the peace, unity, and God's blessings in the family, Gregorian Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for the good health and all the blessings, and for the good health of Pope Francis, cardinals and bishops, and all the clergy and religious offered by Gadayina Reddy and Lucy Rani. Thanksgiving Mass for all the blessings through Mother Mary, and for the special intentions and for the bright future of Rajeshekar Reddy, Bala Nikita, Jeevan Reddy, Mary Soumya Lata, and for God's will in all the good things in life, Mass offered the Sacred Heart of Jesus by Dugimpudi Siliva Reddy and the family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the special intentions and for the salvation and the good health of all the family, offered the Sacred Heart of Jesus by Eruva Joji Reddy and the family. For the good health and speedy recovery of Yamala Mahesh from the throat surgery wounds, Mass offered by the family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and the grace of God, and for the good health, spiritual growth, deliverance from all the bondages of the family, and for the good settlement of Saumit, Mass offered by a devotee. Gregorian Mass for the soul of Golamari Bala Reddy, offered by Golamari Rosemary. For God's protection and God's blessings upon Mary Rose, Rosaline, Sindhu and Saranya, Mass offered by Mary Rose. For the special intentions of the family and for the good health and the financial breakthrough of all the people in the world, and for the speedy recovery of Allah Minyasama suffering from Corona, and to return home safely, Mass offered by Komma Reddy and Lourdu Reddy. For the departed souls of Singavarapu Francis and Mariamma, offered by Singarapu Ratna Mala. Thanksgiving Mass is offered for all the blessings received by the family members, special intentions, good health, God's protection and help in all the works, for the further studies and a bright future of Shauri, Meghana and Rajeshekar Reddy, offered to the Sacred Heart of Jesus by their parents. Thanksgiving Mass offered by Arogya Mary, for the good health and God's protection, spiritual growth and success in the exam to Gade Divya and Abhishek Reddy, for the good health and bright future of Sweetie, Mass offered by the members of the family. To offer all the family members, especially all the kids, to the Sacred Heart of Jesus, especially in this pandemic attack, and for God's blessings and Mother Mary's intervention to resolve all the family problems and the financial problems, offered by K. Milkiraju, K. Roja Pushpa and all the family members. Thanksgiving Mass and for the protection offered by Praveen Kumar Pati, Shilpa, Gaurav and Pranav as he is going to prepare for his entrance exam. Thanksgiving Mass for the healing of Banti Vinay Kumar from 3rd grade of ulcers and protection from the COVID-19, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for the good health
and for the fulfillment of the intentions, growth in the job, and for the profit of children offered by Ralapalli Joseph Naidu and Pratima Lily, for a spiritual growth and God's love and grace offered by Ralapalli Joseph Naidu, Pratima Lily. Thanksgiving Mass for the good health upon Allam Balreddy and Jyoti on the occasion of 30th wedding anniversary, and for the special intentions offered by the family. Allam Balreddy and Jyoti, congratulations to you. 30 వసంతాలు దేవుడు మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం మేము అర్పిస్తున్నాం. మీ కుటుంబాన్ని శాంతి సమాధానముతో ఐక్యముతో దేవుడు నడిపించాలని, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారిని సంరక్షించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మేము మీకోసము ప్రార్థిస్తున్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. For the eternal peace of Allam Preetham Reddy, Mass offered by Allam Balreddy and Jyoti, for God's blessings upon T. Jairam on the occasion of the 16th birthday and good education, Mass offered by T. Shivakumar. Jairam, wish you a very, very happy birthday and God protect you from COVID-19. ఒక మంచి భవిష్యత్తు నీకు దేవుడు ఏర్పరచాలని ప్రత్యేకంగా మేము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. Thanksgiving Mass to Divine Mercy and the Holy Spirit for all the graces and the divine protection, and to continue to remain in His grace always, and for the personal intentions Mass offered by Dr. Regina, for God's blessings, the Holy Spirit's gifts, and good health to Madanu, John, Jaswant, the Carmel, on the occasion of the birthday of the Sacred Heart of Jesus by the family. John Madanu and Jaswant, the Carmel, wish you a very, very happy birthday. God bless you abundantly, protect you from COVID-19, and మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు చల్లని చూపుతో చూడాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. For the eternal peace of Pamishetty Kumar, and for the good health to his son, offer the Sacred Heart of Jesus by the members of the family. For God's mercy upon Badala Swati and Bobbili Ganesh, and their marriage should be done in God's will without any obstacles, Mass offered by Lalita. For God's blessings upon Lasya Priya on the occasion of the birthday, and for the bright future and good education offered by Tumma Lourdes Mary and J. Paul Reddy. Lasya Priya, wish you a very, very happy birthday. God bless you abundantly and protect you from COVID-19 and bless you with a good future. For God's blessings upon Kasu Inna Reddy and Mary Josephina on the occasion of 30th wedding anniversary and a Thanksgiving Mass, for all the protection until now, and to protect for the upcoming days and a good health and special intentions of Sujit Reddy, Mass offered by the family. Kasu Inna Reddy and Mary Josephina, congratulations to you for the 30th wedding anniversary. 30 వసంతాలు దేవుడు మీ ఫ్యామిలీని, దంపతులుగా మిమ్మల్ని కాచి కాపాడి నడిపించే విధానాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతా బలిని మేము అర్పిస్తున్నాం. మీకోసం మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు శాంతి సమాధానముతో ఐక్యముతో దీవించాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. God bless you and congratulations to you. For the eternal peace, Anunaya, who died with the corona, and for the consolation to parents, Mass offered Sacred Heart of Jesus by Putti Joseph, Jnana Raju and family. Thanksgiving Mass and Kirti David to get a good score in IELTS and the good knowledge for the children's success in the business offered by Rosalina and Inaya. Thanksgiving Mass for the good health for Raju and should get a good proposal and a good business, Mass offered by Manjula Kummaredi. Thanksgiving Mass for the good health and good job for Nikhil Teja in UK and should get a regular job in UK and should be with the good health, Mass offered by Manjula Kummaredi.
Father Benny and Father Cyril and the team members should be with good health. Mass offered by Manjula Kumaredi. For the good health for Shaurilu and should get visa as early as possible for Tejaswini. Mass offered by Manjula. Thanksgiving Mass for the good health and for the success running of the business. Mass offered by Manjula. Mass offered by Rosaline and Inaya for the good knowledge for the children, Kirti and David. Get good result in IELTS. Mass offered by the family. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ దశలక్షలన్నిటినీ మనం ఈరోజు పునీత బప్తిస్ యోహాను గారి ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ మనం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది ఒక మాస్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. బిడ్డలారా, మీ ఇంట్లో మీరు ఈ ఆన్లైన్ మాస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండగా దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించాలని మీ అందరి విన్నపాలను ఈ బలిలో మనం కానుకగా అర్పించి మనం భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. రెండు చేతులు జోడించి నిశ్శబ్దంగా మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను ఆ భగవంతుని సన్నదిలో సమర్పించుకుంటూ ఈ బలి అర్పించడానికి సిద్ధపడండి. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మననాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పునీత బప్తిస్ యోహాను గారి జనన మహోత్సవ సందర్భంగా మనకి ఈరోజు 3 పఠనాలు ఉన్నాయి. మొదటి పఠనము యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 49వ అధ్యాయం నుండి మనం ఈరోజు వినబోతున్నాం. అక్కడ మొదటి వచనములో యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో దేవుడు పలికిన అదే మాట యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 49వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో కూడా ఉంటుంది. అదేంటంటే, తల్లి గర్భములు రూపొందిన మునపే నేను నిన్ను పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఎన్నుకొంటిని అనే ఒక వాక్యం అక్కడ ఉంటుంది. చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఈ పేరు పెట్టి పిలవటం ప్రియబిడ్డలారా, బప్తిస్ యోహాను గారి జీవితంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక దేవుని హస్తం. ఈ అంశాన్ని మనం ఈరోజు వాక్య పరిచయలో ధ్యానించబోతున్నాం. రెండో పట్టణంలో ప్రియబిడ్డలారా, మనము అపోస్తలుల చర్యల 13వ అధ్యాయంలో మనం వినబోతూ ఉన్నాం. బప్తిస్ యోహాను గారు పలికినటువంటి మాట ఏంటంటే, అతడు హెచ్చించబడాలి, నేను తగ్గించబడాలి. బప్తిస్ యోహాను ప్రియబిడ్డలారా చాలా వినయము వినమ్రత గలవాడు, సాధారణ మామూలు జీవితాన్ని జీవించిన వాడు, యేసుక్రీస్తుకి మార్గం సిద్ధం చేయటానికి వచ్చినటువంటి మనిషి. అందుకే యేసుక్రీస్తు పలికాడు, స్త్రీ నుండి పుట్టిన వారందరిలో బప్తిస్ యోహాను కంటే అధికుడు ఇంకొకడు లేడు అని నేను మీతో నిశ్చయంగా చెప్తూ ఉన్నానని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. అంత వినయం, అంత గొప్పతనం ఆయనలో ఉంది. మూడవదిగా సువిశేష పట్టణములో పిల్లరా, బప్తిస్ యోహాను గారి జననము, ఆయన నామకరణం, ఆయన పేరు యోహాను అని దేవుడే గేబ్రియల్ షమ్మనస్కుడు ద్వారా జకర్యాకి తెలియచేసినటువంటి ఆ పేరు శిశువునికి సున్నతి చేయబడినటువంటి 8వ రోజు యోహానుకు పెట్టి ఆయనని దేవునికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రులైనటువంటి జకరయ్య, ఎలిజబెత్ అమ్మ. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి మనం అర్పిస్తూ ఉండగా పునీత బప్తిస్ యోహాను గారి ప్రార్థన సహాయం మనం కోరుకుంటాం. ఎందుకంటే మీ పిల్లలని కూడా దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన ఎంపిక చేసుకుని ఆత్మాభిషేకములు నడిపించి తల్లిదండ్రులకి విధేయుడులుగా ఆ పిల్లల పైకి రావాలని మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. రెండవదిగా బప్తిస్ యోహాను లాగా వినయము వినమ్రత కలిగిన వాళ్ళుగా జీవించటానికి మనం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. మూడవదిగా ఆత్మ అభిషేకించు శక్తితో బలముతో హేరోదును కూడా భయపడకుండా, ప్రాణ భయం లేకుండా సత్యమేంటో నీతి ఏమిటో
న్యాయమేంటో అని ధైర్యంగా బోధించగలిగే ఒక ఆత్మరోషం భక్తి యోహానులో వెలిగింది. అటువంటి ఒక ధైర్యం, దమ్ము లేకుండా ధైర్యం లేకుండా ఎవడు పరిచర్య చేయలేడు. ధైర్యం లేకుండా దమ్ము లేకుండా బ్రదర్ ఎవడు కూడా యేసుక్రీస్తుగా సాక్షిగా జీవించలేరు. భక్తి యోహాను గారి జనన మహోత్సవం కొనియాడుతున్న ఈరోజు మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఈ విన్నపాల కోసము మనం ప్రార్థిద్దాం. తెలుసో తెలియక మనము చేసినట్టునే పాపము అనగా భయం వలన, సిగ్గుపడి, మనుషులు ఏమనుకుంటారో అని తలంపులతో దేవుని వాక్యాన్ని కానీ ఆత్మ ప్రేరణ కానీ నిర్లక్ష్యం చేసి ఉండే, క్రైస్తవుడు క్రైస్తవురాలు అని ఆ పేరుకి తగినట్టు గౌరవ మర్యాదతో జీవించలేకపోయి ఉండే, దేవుని కంటే ఎక్కువగా మనుషుల మాటలకి, మనుషుల తలంపులకి, పేర్లకి విలువ ఇచ్చి ఉండే. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి మనం అర్పిస్తూ ఉండగా ఆ భగవంతుని ఎదుట పాపక్షమాపణ కోరుకుందాం. 2 చేతులను గుండె మీద పెట్టి ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో భక్తి యోహాను గారిలో వెలసిన ఆ కృపావరములు దేవా మాకు కూడా దయచేయండి అని వినయముతో ప్రార్థిద్దాం. ప్రభు ఎదుట మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్త పాప ప్రక్షాళన కావాలని కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపం చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఉన్నత సర్వేశ్వర, మీరు క్రీస్తు రక్షకుని ఆమోదయోగ్య ప్రజలను తయారు చేయు నిమిత్తము పునీత బాప్తిస్మ యోహాను గారిను పంప చిత్తగించిదిరి. మీ ప్రజలకు ఆత్మీయ వరములను, ఆనందమును ప్రసాదించి అందరి మనస్సులను శాంతియుత రక్షణ మార్గమందు నడిపింపము. బాప్తిస్మ యోహాను గారిలో వెలసిన ఆ ఆత్మధైర్యము మాకు కూడా ప్రసాదించండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము యెషయా గ్రంథము 49వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 1 నుంచి 6 వరకు. ద్వీపములారా నా మాటలు వినుడు, దూర ప్రాంతపు ప్రజలారా నా పలుకులు ఆలింపుడు. నేను తల్లి కడుపున పడినప్పటి నుండి ప్రభు నన్నెన్నుకొని తన సేవకునిగా నియమించెను. అతడు నాకు పదునైన కత్తి వంటి వాక్కును నొసగెను. తన హస్తముతో నన్ను రక్షించెను. నన్ను వాడి అయిన బాణముగా చేసి వాడుకొనునంతగా తన అముల పొదలో దాచెను. అతడు నాతో, ఇశ్రాయేలు, నీవు నాకు సేవకుడవు, నీ వలన నాకు కీర్తి కలుగును అని చెప్పెను. నేను నిరర్ధకముగా శ్రమ పడి తిని నా బలమునంతటిని వినియోగించినను ఫలితము సాధింపజాలనైతిని నేననుకొంటిని. కానీ ప్రభు తప్పక నా కోపు తీసుకొనును, నా కృషికి గాను నన్ను బహుకరించును. నేను మాతృగర్భము పడినప్పటి నుండి అతడు నన్ను ఎన్నుకొనెను. యాకోబు తన యొద్దకు తీసుకొని వచ్చుటకును, ఇశ్రాయేలు తన చెంతకు చేర్చుటకును
అతడు నన్ను తన సేవకునిగా నియమించెను. ప్రభు నాకు కీర్తిని దయచేసెను. నా బలమునకు కారకుడు అతడే. ప్రభు నాతో ఇట్లా నేను, నీవు నాకు సేవకుడవై యాకోబు వంశజులను ఇశ్రాయేలున మిగిలిన వారిని నా యొద్దకు తీసుకొని వచ్చుటకు మాత్రమే చాలదు. నేను నిన్ను జాతులకు జ్యోతిగా నియమింతును. అప్పుడు నాకు రక్షణమును నేల అంచుల వరకు వ్యాపింపజేయుదును. నా యొద్దకు తీసుకొని వచ్చుట మాత్రమే చాలదు. నేను నిన్ను జాతులకు జ్యోతిగా నియమింతును. అప్పుడు నా రక్షణను నేల అంచుల వరకు వ్యాపించును. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. రెండవ పట్టణము అపోస్తుల కార్యములు 13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 22 నుంచి 26 వరకు. అతనిని తొలగించిన తర్వాత దేవుడు దావీదును వారికి రాజుగా చేసెను. దేవుడు అతనిని గురించి చెప్పినదేమనా, ఈసాయి కుమారుడైన దావీదు నాకు ప్రియమైన వాడని కనుగొంటిని. ఏలైనా అతడు నా చిత్తమును సంపూర్ణముగా నెరవేర్చును. దేవుడు తను వాగ్దానము చేసిన ప్రకారముగా దావీదు వంశీయుడైన యేసును ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు రక్షకునిగా చేసెను. యేసు రాకడకు పూర్వమే పాపముల నుండి మరలి బాప్తిస్మను పొందుడు అను యోహాను ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరకు బోధించును. మరియు యోహాను తన పనిని ముగించుచు జనులతో, నేను ఎవరినని మీరు తలంచుచున్నారు? మీరు ఎదురు చూచుచున్న వ్యక్తిని నేను కాను. ఇదిగో ఆయన నా తరువాత రాబోచున్నాడు. ఆయన కాలి చెప్పులను ఇప్పుటకైనను నేను యోగ్యుడిను కాను అనెను. సోదరులారా, అబ్రహాము వంశస్థులారా, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వారిలారా, ఈ రక్షణ సందేశము పంపబడినది మన కొరకే. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నా కాపరి నీవేనయ్యా యేసయ్యా, నిన్ను విడచి ఉండలేనయ్యా. నా కాపరి నీవేనయ్యా యేసయ్యా, నిన్ను విడచి ఉండలేనయ్యా. నా కాపరి నీవేనయ్యా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా, మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 57 నుండి 66 వరకు. ప్రసవ కాలము రాగానే ఎలిజబెతమ్మ కుమారుని కనను. ప్రభువు ఆమె యందు గొప్ప కనికరము చూపించనని విని ఇరుగు పొరుగు వారు చుట్టములు ఆమెతో కలిసి సంతోషించిరి. 8వ నాడు ఆ శిశువునకు సున్నతి చేయవచ్చిరి. తండ్రి పేరు అనుసరించి జకరయ్య అని పేరు పెట్టదలచిరి. కానీ బాలుని తల్లి వారితో, అట్లు కాదు, యోహాను అని పేరు పెట్టుము అని పలికెను. అంతటా వారు, మీ బంధువులలో ఆ పేరు గలవారు ఎవరూ లేరు గదా అని, శిశువునకు నీవు ఏ పేరు పెట్టగోరుచున్నావు అని సైగతో తండ్రిని అడిగిరి. అతడు పలక తెప్పించి వాని పేరు యోహాను అని వ్రాయగా వారందరూ ఆశ్చర్యపడిరి. వెంటనే అతని నోరు తెరవబడి నాలుక పట్టుసడలి దేవుని స్తుతించుచు మాట్లాడసాగెను. ఇరుగుబొరుగు వారు ఈ అద్భుతమునకు భయపడిరి. ఈ సమాచారము యూదయ పర్వత ప్రాంతములంతటను వ్యాపించెను. ఈ విషయములను వినిన వారందరూ, ఈ పసిబాలుడు ఎట్టివాడగునో అని అనుకునిరి. ఏలైనా
దేవుని హస్తము అతనికి తోడై ఉండను. ఆ బాలుడు వృద్ధి చెందుచు ఆత్మబలము సంపన్నుడాయను. ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు ప్రత్యక్షముగా ప్రబోధించు వరకు ఎడారిలో ఉండెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, పునీత బాప్తిస్ట్ యోహాను గారి జనన మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ చాలా సంతోషంగా తెలియజేస్తున్నాం. విష్ ఎ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ సెయింట్ జాన్ ద బాప్టైజర్. ఈరోజు దేవునికి పరిశుద్ధమైన వాక్యాన్ని ఆలగించటానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం, స్వాగతం పలుకుతున్నాం. వెల్కమ్. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుంటూ ఒక్క నిమిషం నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. శరములు వంచి వినయముతో మనం అడుగుదాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, పునీత బాప్తిస్ట్ యోహాను గారి జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా ఈ వాక్యాన్ని ఆలకించడానికి సిద్ధపడుతున్న బిడ్డలని ఒక్కొక్కరిని మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. మానవ బుద్ధితో శ్రద్ధతో మేము అర్థం చేసుకోలేని దేవుని యొక్క వాక్కు నీ జ్ఞానము ద్వారా మాకు బోధించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. వాక్యములో ఉన్న మర్మాలను మాకు తెలియచేయండి ప్రభువా. ఈ వాక్యం వల్ల మమ్మల్ని నీ సన్నిధికి ఆకర్షించండి ప్రభువా. ఆమేన్. ఈ పునీతుని ప్రార్థన సహాయము ఈ వాక్యం ద్వారా ఆలకిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు యేసు ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 అమ్మా మరియ తల్లి, మీ బిడ్డలు మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, రోమన్ కథోలిక శ్రీసభ ఆరాధన విధానములో ఇన్ ద రోమన్ క్యాథలిక్ లిటర్జీ మనము వందల పునీతుల పండుగలు, మహోత్సవములు కొనియాడుతున్నాం. ఈ పండుగలన్నీ కూడా ఆ పునీతులు మరణించిన దినము, చనిపోయిన రోజును మనం కొనియాడుతున్నాం. కానీ కేవలము ముగ్గురు వ్యక్తుల బర్త్డే, జననమును, మరణమును కూడా మనము కథోలిక శ్రీసభ ఆరాధన విధానములు కొనియాడుతున్నాం. ఆ ముగ్గురు ఎవరంటే బాప్తిస్ట్ యోహాను గారు, తల్లి మరియ, యేసుక్రీస్తు. ఈ ముగ్గురు జననమును, మరణమును కూడా మనము ఘనంగా కొనియాడుతున్నాం. మీకు మనస్సులో ఒక సందేహం కలిగి ఉండవచ్చు. ఎందుకు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల జననమును, మరణమును మనము లిటర్జీలో శ్రీసభ ఆరాధన విధానములో ఎందుకు కొనియాడుతూ ఉన్నాము అని ప్రశ్నిస్తే దానికి ఆన్సర్ ఇదే. ప్రియలారా, మానవ రక్ష చరిత్ర సంఘటన సాధించటానికి దేవుడు ఘనమైన పాత్రగా వినియోగించిన ముగ్గురే తల్లి మరియమ్మ, బాప్తిస్ట్ యోహాను, యేసుక్రీస్తు. ఎందుకంటే మానవులందరి పాపపరిహారార్థమై మనల్ని పాపము, శాపము, రోగము అన్ని విధాలుగా మన మీద వచ్చినటువంటి సకల కాడీలను తొలగించి మనల్ని దేవునితో సఖ్యపరచటానికి తన ఏకైక కుమారుని యేసుక్రీస్తు లోకానికి ప్రసాదించటానికి
తండ్రి దేవుడు చిత్తగించాడు. ఆ రక్షకుని గర్భములో మోసి ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా ప్రసాదించిన వ్యక్తి తల్లి మరియ. రక్షకుని లోకానికి తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఒక పాత్ర తల్లి మరియది. అందుకే ఆమె జననమును మనము కొనియాడుతూ ఉన్నాం, ఆమె మోక్షారోహణను మనం కొనియాడుతూ ఉన్నాం. రెండవదిగా యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి అవతరించిన పిదప ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించుడు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పి ఆ రక్షకునికి మార్గం సిద్ధం చేసి ఆ రక్షకుడు నిజంగా రానే వచ్చినప్పుడు ఆయనని లోకమునకు పరిచయం చేపించిన వ్యక్తి బాప్తిస్ట్ యోహాను గారు. ఆయన ద్వారానే లోకం ఇతనే రక్షకుడు అని, మెస్సయ్య అని తెలుసుకున్నారు. అందుకే బాప్తిస్ట్ యోహాను గారి జననమును మరణమును మనం కొనియాడుతున్నాం. ఆ రక్షకుని కోసం బాప్తిస్ట్ యోహాను రక్తం చింది మరణించాడు. ఇదే ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. మూడవదిగా మానవ రక్ష నిజంగా సాధించినటువంటి యేసు క్రీస్తు, ఆయన జననమును మరణమును కూడా మనం కొనియాడుతున్నాం. అందుకే ఈరోజు ఈ పునీతుని యొక్క జనన మహోత్సవ పండుగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఆ పునీతుని ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా దీవించునుగాక. ఆమేన్. 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 హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు సువిశేష పట్టణములో మనం ఏం చదువుకున్నాం? బప్తిస్మ యోహాను గారి నామకరణ సంఘటన మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మీకు తెలుసు, యోహాను యోహాను అని అంటూ ఉంటాం, ఇంగ్లీష్లో జాన్ అని అంటాం. యాక్చువల్లీ ఈ యోహాను అంటే, జాన్ అంటే అది షార్ట్ ఫామ్, చిన్న పేరు. కానీ ఆయన పూర్తి పేరు ప్రియులరా జెహోహానా, JEHOHANAN, జోహానాన్ అనగా ప్రియులరా స్నాపకుడగు యోహన్నాను అని యాక్చువల్లీ దాని కరెక్ట్ పేరు. అనగా యెహోవా బహుమతి లేదా యెహోవా బహుమానము అని అర్థం. అనగా యెహోవా దేవుడిచ్చిన బహుమానమే యోహాన్. అందుకే యోహన్నాను అని ఉంది ప్రియులరా, దానికి యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ పూర్తి అయినటువంటి పేరు. యూదుల ఆచార ప్రకారం ప్రియులరా బిడ్డలకి పేరు పెట్టే హక్కు, పేరు పెట్టే అధికారం తండ్రికి ఉంది. అది పిల్లల మీద తండ్రికి ఉన్నటువంటి ఒక హక్కు అన్నమాట. పిల్లలని పేరు పెట్టి పిలవటం. కానీ ఇక్కడ ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రియపడ్డారా, ముసలి వయసులో ఉన్నటువంటి ఎలిజబెత్ అమ్మకి, జకర్యాకి దేవుడు అనుగ్రహించిన మగబిడ్డకి పేరు పెట్టడానికి జకర్యాకి దేవుడు అధికారం ఇయ్యలేదు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఏ పేరు పెట్టాలో అని దేవుడే నిర్ణయించి గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడు ద్వారా ఆ సందేశాన్ని అందించారు. ఎప్పుడైతే జకర్య దేవాలయములో అతి పరిశుద్ధ స్థలములో ధూపార్పణము చేస్తూ ఉండగా, ఈ సంఘటన మనం చదువుతూ ఉన్నాము. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 13వ వచనములో చదువుతామా? లూక్ 1:13. అప్పుడు దేవదూత అతనితో, జకర్య భయపడకుము, నీ ప్రార్థన ఆలకింపబడినది, నీ భార్య ఎలిజబెతమ్మ ఒక కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అని పేరు పెట్టుము. ప్రియులారా, దేవుడైన యావే గేబ్రియల్ సన్మస్కుడిని పంపించి ఎలిజబెత్ అమ్మ గర్భం ధరించే కుమారుని కనను, నీవు వానికి యోహాను అని పేరు పెట్టుము అని ప్రియులారా ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఈ ఆజ్ఞ ప్రకారమే వారి చుట్టాలలో, బంధువులలో ఎవరికి కూడా
యోహాను అని పేరు లేకపోయినా అతని పేరు యోహాను అని మాట్లాడలేని మూగవాడైనటువంటి జకరయ్య వాళ్ళక పలకను అడిగి తెప్పించుకొని ఆ పలక మీద ఇతని పేరు యోహాను అని రాసిచ్చాడు. ప్రియములారా చూడండి, దేవుడే పేరు పెట్టి ఈ శిశువును తన పాత్రగా గొప్పగా వాడుకోవటానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. తల్లి కడుపులో ఉండగానే వాక్యం పలుకుతుంది, బాప్తిస్మ యోహాను పరిశుద్ధాత్మచే నింపబడ్డాడు. యాక్చువల్లీ ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తుకి బాప్తిస్మ యోహాను గారికి 6 నెలల వయస్సు వ్యత్యాసం మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ జూన్ నెల 24వ తారీఖున బాప్తిస్మ యోహాను గారి జన్మదినోత్సవం మనం కొనియాడుతూ ఉండగా 6 నెలల తర్వాత జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 6 నెలల తర్వాత డిసెంబర్ 24వ తారీఖున యేసుక్రీస్తు జననం. అనగా బాప్తిస్మ యోహాను గారికి యేసుక్రీస్తు మధ్యలో 6 నెలల వయస్సు వ్యత్యాసం మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే ఎలిజబెత్ అమ్మ గర్భవతి ఉన్నప్పుడు తల్లి మరియ ఆమెను సందర్శించినప్పుడు ఆమె పలికిన వందన వచనములు ఎలిజబెత్ అమ్మ చెవిని సోకగానే ఆమె పరిశుద్ధాత్మచే పరిపూర్ణలాయను. గర్భమంతులి శిశువు ఆనందమొచ్చే గంతులు వేసును అని వాక్యం పలుకుతుంది. అనగా కడుపులో ఉన్నప్పుడే ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవుని ప్రణాళికలతో పరిశుద్ధాత్మలు అభిషేకించబడినటువంటి దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకొని పిలిచినటువంటి ఒక వ్యక్తి బాప్తిస్మ యోహాను గారు. ఆయన పెట్టిన పేరే యోహాన్. బిడ్డలారా, నేను ఒక విషయం మీకు తెలియచేస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. బాప్తిస్మ యోహాను అని ఆ పేరు ఎంత గొప్పదంటే, పాత నిబంధనలో ఆదికాండం మొదలుకొని మాలాకి గ్రంథం వరకు మీరు చదివితే అక్కడ వేలాది మంది ప్రజల పేర్లు ఉన్నాయి. చదువుతూ వినండి, ఆదికాండం మొదలుకొని మాలాకి గ్రంథం వరకు వేలాది మంది పేర్లు పాత నిబంధనలు ఉన్నాయి. కానీ యోహాను అని పేరు పాత నిబంధనలో ఎక్కడ కూడా లేదు. ఫస్ట్ టైం బైబిల్లో యోహాను అని పేరు మీరు ఎక్కడ చూస్తూ ఉన్నారంటే, ప్రియులారా, ఈ లూకా 1:13 గైబ్రియల్ సన్మనస్కుడు దేవాలయములో ధూపార్పణ చేస్తున్న జకర్యాకి కనిపించి, ఎలిజబెత్ అమ్మ గర్భము తెరిచి కుమారుని కనను, నీవు ఆయనకి యోహాను అని పేరు పెట్టుమని దేవుడు తెలియజేసిన ఈ పేరు జకర్యాకి అందించబడినప్పుడు మాత్రమే బైబిల్లో మొట్టమొదటిసారిగా యోహాను, జాన్ అనే పేరు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అప్పటి వరకు యోహాను అనే పేరు బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా లేదు. ఎంత ఆసక్తి కలిగే విషయం చూడండి. యోహాను పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆ పేరు పెట్టి పిలువబడిన తర్వాత రెండవదిగా యోహాను అనే పేరు ఎక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నామంటే, యేసుక్రీస్తు 12 మంది అపోస్తలుల్లో ఒకడు యోహానే. ప్రియ సహోదరులారా, ఎంత ప్రత్యేకమైన దేవుని ప్రణాళిక చూడు. నేను యాక్చువల్లీ వండర్ అయ్యాను. పరిశుద్ధ గ్రంథములో మొట్టమొదటిసారిగా యోహాను అని పేరు ఈయనకే. పాత నిబంధనలో ఎక్కడ కూడా ఈ యోహాను అని పేరు లేనట్టు ప్రియములారా, దేవుడే స్పెషలీ అతన్ని పిలిచాడు, ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రియములారా, పేరు ఒక వ్యక్తికి ఐడెంటిటీ ఇస్తూ ఉంటుంది. పేరు ఒక వ్యక్తికి గుర్తింపు ఇస్తూ ఉంటుంది. పేరులో గొప్పతనం ఉంది. ప్రియ సహోదరులారా, మీకు మీ తల్లిదండ్రులు మొట్టమొదటిగా ఇచ్చినటువంటి ఒక బహుమానం ఏం తెలుసా? మీ పేరే. నమ్ముతారా? మీకు మీ తల్లిదండ్రులు చాలా ఇచ్చి ఉండవచ్చు.
కానీ మీకు మీ తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ టైం ఏది ఇచ్చారు, మీకు తల్లిదండ్రులు ఏం పెట్టారు, మీకు ఏమి ఇచ్చారని అడిగితే ప్రియబిళ్ళారా, మీ తల్లిదండ్రులు మీకు ఫస్ట్ పెట్టింది మీ పేరే, వారి నుంచి పొందుకున్నది అదే. ఆ గొప్పతనం ప్రియబిళ్ళారా అందులో ఉంది. యాక్చువల్లీ ఈ పేరులో గొప్పతనం ఉందా అని అడిగితే పేరులో గొప్పతనం ఉంది. నేను బైబిల్ నుంచి బిడ్డలారా మీకు కొన్ని సంఘటనలు మేము తీసుకొస్తాం. మొట్టమొదటిగా విశ్వాసులకు తండ్రి అని దేవుడు అబ్రాముని పిలిచాడు. అబ్రాముని పిలిచి నీ పేరుకి అబ్రామ్ కాదు అబ్రహాం అని చెప్పి దేవుడే ఆయనకి కొత్త పేరు ఇచ్చాడు, కొత్త ఐడెంటిటీ ఇచ్చాడు, కొత్త ఒక గుర్తింపు ఇచ్చాడు ప్రియులరా అబ్రాముకి. తన భార్య అయినటువంటి సరాయి దేవుడు పేరు మార్చి నువ్వు ఇక మీదట సైరా అని చెప్పాడు. సేరాయి దేవుడు మార్చాడు, సేరా అని పెట్టాడు. చూడండి, దేవుడు పేరు మార్చి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్పతనం. యాకోబుని మోసగాడు అని ఆ పేరు తీసేసి ఇజ్రాయేలు అని పేరు పెట్టాడు. యేసుక్రీస్తు సైమన్ని పీటర్ అని పేరు మార్చి పెట్టాడు. సౌలుని పౌలుగా మార్చాడు. ప్రియులరా, ఈ మార్పు, ఈ చేంజ్, ఆ పేరు దేవుడే పెట్టాడు కాబట్టి ఆ పేరులో ఒక గొప్పతనం ఉంటుంది, ఒక శ్రేష్టతనం ఉంది బిడ్డలారా. చాలామంది అందుకే వారు జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నప్పుడు కానీ లేదా ఉన్నతమైన పదవి తీసుకున్నప్పుడు కానీ పేర్లు మారుస్తారు. చాలామంది కత్తోలిక ఇతర సంఘాలు ఉన్నవారు జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న టైంలో వారు అందుకు ముందున్న పేరు మార్చి కొత్త పేరు పెడతారు. మీరు గమనించి ఉండవచ్చు, పాపుగారులు కత్తోలిక సభలో పాపుగారులు అభిషేకించబడి స్థానారోహణ టైంలో వాళ్ళ పేరు మారుస్తారు. ప్రియులారా, ఇవి అన్నీ ఆ వ్యక్తిలో కలిగినటువంటి నూతనత్వానికి సూచన, ఆ వ్యక్తిలో కలిగిన పరివర్తనానికి సూచన, ఆ వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు చేయబోయే గొప్ప గొప్ప కార్యాలకి సూచన. ఐడెంటిటీ మార్చేస్తూ ఉన్నాడు, గుర్తింపు మార్చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక నూతనత్వం ఆ పేరు ద్వారా దేవుడు దయచేస్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనము పరిశుద్ధ గ్రంథములో దర్శన గ్రంథము 2వ అధ్యాయం మీరు 17 వరకు చదివితే యేసు క్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందినటువంటి వారందరికీ, గొర్రెపిల్ల రక్తముతో కడగబడి శుద్ధి చేయబడిన వారందరికీ ఒక తెల్ల రాతి పలక మీద ఒక నూతన పేరు ఆయన ప్రసాదిస్తాడని ఎంత చక్కగా వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. విందామా? బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 17. మీకు చెవులున్నచో దైవ సంగమునకు ఆత్మ ఏమి బోధించుచున్నదో శ్రద్ధగా ఆలకింపుడు. ఆత్మ సంఘానికి ఏం బోధిస్తూ ఉందో చెవులుంటే శ్రద్ధగా మీరు వినండి. ఇంకా ముందుకు, జయము నొందిన వారికి, జయము పొందిన వారికి దాచబడిన మన్నాలో భాగమిత్తును, దాచబడిన మన్నాలో భాగము నేనిత్తును. ఇది ఒకటి. వారిలో ప్రతి వ్యక్తికిని ఒక తెల్లని రాతి పలకనిత్తును, ఒక తెల్లని రాతి పలక నేనిత్తును. కంటిన్యూ. దానిపై ఒక కొత్త నామముండును, ఒక కొత్త నామము ఉండును. అది పొందిన వానికి తప్ప మరి ఎవ్వరికినీ తెలియదు. ప్రియలారా, పరలోక రాజ్యములో కూడా రక్షణ మార్గంలో ప్రవేశించిన వ్యక్తికి కొత్త నామము ఇవ్వబడును అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే బాప్తిస్మ యోహాను గారికి ఈ పేరు ప్రియులరా ఆయన ఐడెంటిటీని, ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని దేవుడు ఆయన ద్వారా చేయబోయే గొప్ప కార్యానికి ఒక సూచనగా ఉంటుంది. అదే యెహోవా దేవుని యొక్క మహిమ, యెహోవా దేవుని యొక్క గిఫ్ట్ అని ప్రియులరా, బహుమానమని ఈ యోహన్నాను అనే పేరుకి ప్రియులరా అర్థము
మనం చదువుతూ ఉన్నాం. అది ఎంత గొప్ప కార్యమంటే యేసుక్రీస్తు పలికిన మాటల్లో మానవులందరిలో, స్త్రీ నుండి పుట్టిన వాళ్ళందరిలో యోహాను కంటే అధికుడు ఇంకొకడు లేడని యేసుక్రీస్తు స్వయంగా మాట్లాడుతుంటే దానికంటే గొప్పతనం ఏముందండి ఈ యోహాను అనే పేరులో? తీసుకున్నట్లారా లూకాసు వార్త 7వ అధ్యాయము 28వ వచనం విందామా? మానవులందరిలో స్థాపకుడగు యోహాను కంటే అధికుడగు వాడు ఇంకొకడు లేడని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచు ఉన్నాను. ఎంత గొప్ప కార్యం చూడు. యేసుక్రీస్తు ఇలాంటి ఒక మాట వేరే ఎవరిని గురించి పలకలేదు, కేవలం యోహాను గురించి మాత్రం పలికాడు. మానవులందరిలో బప్తిస్మ యోహాను కంటే అధికుడు ఇంకొకడు లేడు అనగా అంత గొప్ప ఉన్నతమైన నామం కలిగిన వాడే ప్రియులారా బప్తిస్ యోహాను. అందుకే ఆ మనిషి నామకరణ రోజున ఈరోజు మనము బప్తిస్ యోహాను గారి జనన పండుగ మనం కొనియాడుతున్నాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులు, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మా మరియ తల్లి, మీ బిడ్డైన మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేతాదన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్రులైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియ బిడ్డలారా, ఎందుకు ఇంత గొప్ప ఒక నామం దేవుడే యోహానుకి ఇచ్చాడు అని ప్రశ్నిస్తే, మనము యేసుక్రీస్తుని యోహాను ఇద్దరిని మనం పోలించి చూస్తే వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్న కంపారిజన్ మనకు తెలుస్తుంది. వేరే ఎవరికి యేసుక్రీస్తుతో ఉన్నంత పోలిక లేదు. మానవ రక్ష చరిత్ర సంఘటన సాధించటంలో బప్తిస్ యోహాను గారు వహించిన పాత్ర, యేసుక్రీస్తు వహించిన పాత్ర మనం ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాం, పోలిస్తూ ఉన్నాం. నేను శ్రద్ధతో ఇప్పుడు చెప్పే కొన్ని అంశాలు మీరు వినండి. నంబర్ 1, ప్రియబిడ్డలారా, బప్తిస్ యోహాను గారి జననము, యేసుక్రీస్తు జననమును 2 మంగళ వార్తలు అందించినది ఒకే దేవుని సందేశవాహకుడైన గేబ్రియేల్ సన్మనస్కుడై. ఇది నంబర్ 1. నంబర్ 2, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు జననము, బప్తిస్ యోహాను గారి జననము 2 కూడా ఎ మిరాక్యులస్ బర్త్ అని చెప్పవచ్చు. అనగా ఆశ్చర్య అద్భుతకరమైనటువంటి జననం. ఎందుకంటే బప్తిస్ యోహాను గారి తల్లిదండ్రులు జకరయ, ఎలిజబెత్ అమ్మ కడు ముసలి వాడు, గొడ్రాలైన వాడు. మానవ ఆలోచనతో మనం చూస్తే గర్భధారణ వయస్సు దాటిన వాళ్ళే బప్తిస్ యోహాను గారి తల్లిదండ్రులైనటువంటి ఎలిజబెత్ అమ్మ, జకరాయ. కానీ మానవులకి అసాధ్యము, ఈమె గొడ్రాలు, ఇంక పిల్లలు పుట్టే ఛాన్సే లేదు అని ముద్రించబడినటువంటి ఈ దంపతులకి దేవుని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆశీర్వాద ప్రణాళిక ప్రకారము ముసలి వయసులో ఎలిజబెత్ అమ్మ గర్భవతి అయి యోహాను కనను. యేసుక్రీస్తు జననములో కన్యక గర్భం ధరించటం మానవ సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు అసాధ్యం. ఎందుకంటే స్త్రీ పురుష శారీరక కలయిక లేకుండా ప్రియులరా కన్యక గర్భం ధరించటం అసాధ్యమే. కానీ యేసు జననములో కన్య మరియ బెత్లెహేం నగరములో గర్భము ధరించి కుమారుని ప్రసవించినది. ఇది మానవ బుద్ధికి అర్థం కాని, మానవ ఆలోచనలకి అతీతమైనటువంటి ఒక అద్భుతం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మూడవదిగా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బప్తిస్ యోహాను, యేసుక్రీస్తు ఇద్దరు కూడా సాధారణమైన, అతి సాధారణమైన ఒక జీవితం జీవించే వాళ్ళై.
ఒంటె తోలుతో చేయబడినటువంటి వస్త్రము ధరించి, మిడతలు తేనె మాత్రం భుజించి సాధారణ జీవితం జీవించువాడే బాప్తిస్మ యోహాను. యేసుక్రీస్తు కూడా 12 మంది అపోస్తలులతో పాటు మనం పోల్చి చూస్తే సాధారణమైన, అతి సాధారణమైన ఒక జీవితం జీవించిన వాడే యేసుక్రీస్తు కూడా. ఆ 12 మంది అపోస్తలులతో చూస్తే యేసుక్రీస్తు ఎవడో అని వేలెత్తి చూపించాలే తప్ప ఒక చూపులో యేసుక్రీస్తు ఎవరో అని కనపడకుండా అంత సాధారణమైన ఒక జీవితం దేవుని ఏకైక కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు జీవించాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, 4వదిగా బాప్తిస్మ యోహాను ఎడారిలో ఎలుగెత్తి పలికే స్వరం నేనని చెప్పి ఆయన ఎడారి ప్రదేశములో జీవించాడు. ఎడారి ప్రదేశములో ఆయన పరిచర్య చేశాడు. యోర్దాను నదిలో ఆయన యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నానం ఇచ్చాడు. ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు కూడా జ్ఞానస్నానం పొందిన పిదప 40 రాత్రి 40 పగలు ఆయన ఎడారికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండి ఆయన శోధించబడ్డాడు. ఆయన అక్కడ ఏకాంతముగా ప్రార్థనలో ఉన్నాడు. ఎడారిలో జీవించినటువంటి ప్రత్యేకత. 5వదిగా ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు యోహానుకు మధ్యలో ఉన్న కంపారిజన్ ఏంటంటే, బాప్తిస్మ యోహాను పాప పరిహారార్థమై, హృదయ పరివర్తన నిమిత్తమై ఆయన యోర్దాను నదిలో నీటిచే జ్ఞానస్నానం ఇచ్చాడు. యేసుక్రీస్తు ఆత్మతోనూ అగ్నితోనూ ప్రజలకి స్నానం చేయించాడు. 2 రకాల జ్ఞానస్నాన ప్రత్యేకత. ఒకటి, ఆయన సిద్ధం చేస్తున్న ప్రజలని హృదయ పరివర్తనం చెందమని, పశ్చాత్తాపం చెందమని, మారు మనస్సు పొందమని ఆయన ప్రజల్ని ఆహ్వానిస్తూ జ్ఞానస్నానం ఇచ్చాడు. యేసుక్రీస్తుగా స్వయంగా యోర్దాను నదిలో జ్ఞానస్నానం ఇచ్చేవాడు యోహాను. కానీ యేసుక్రీస్తు ఆత్మతోనూ అగ్నితోనూ ప్రజలకి స్నానం చేయించేవాడే. 6వదిగా ప్రియబిడ్డలారా, బాప్తిస్మ యోహాను మానవ రక్షకుడైనటువంటి సాక్షాత్ మెస్సయ్యాని లోకానికి పరిచయం చేపించి, ఆ మెస్సయ్యాకి మార్గం సిద్ధం చేసి ఆ రక్షణ మార్గాన్ని ప్రారంభించిన వాడే బాప్తిస్మ యోహాను. యేసుక్రీస్తు ఏం చేశారంటే, సాక్షాత్ ఆయనే రక్షకుడుగా లోకానికి అవతరించి మానవ రక్ష కార్యమును సాక్షాత్కారం చేసిన వాడుగా యేసుక్రీస్తు అవతరించాడు. చివరికి 7వదిగా ప్రియబిడ్డలారా, బాప్తిస్మ యోహాను తన పరిచర్య ముగించినప్పుడే యేసుక్రీస్తు పరిచర్య ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు. బాప్తిస్మ యోహాను గారి యొక్క నిష్క్రమణ, యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రవేశం, ఇది 2 కూడా ఒకేసారి జరుగుతూ ఉంటుంది బిడ్డలారా. 8వ చివరి కంపారిజన్ ఏంటంటే, గమనించండి, బాప్తిస్మ యోహాను గారు చెరసాలలో రక్తం చెంది రక్షకుని కోసము మరణించాడు. యేసుక్రీస్తు మానవులందరి కోసము కల్వరి శిలువపై రక్తం చెంది మరణించాడు. నేను మీ ముందు 8 ప్రత్యేకతలు తెలియచేసుకున్నాను. ప్రియబిడ్డలారా, ఇన్ని ప్రత్యేకతలు, ఇన్ని పోలికలు, ఇన్ని కంపారిజన్ యేసుక్రీస్తుకి బాప్తిస్మ యోహాను గారికి మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టే యేసుక్రీస్తు స్వయంగా పలికాడు లూకా 7:28, మానవులందరిలో బాప్తిస్మ యోహాను గారి కంటే అధికుడు ఇంకొకడు లేడు అంటే యేసుక్రీస్తు తర్వాత. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ మానరక్షణ కార్యములో అతి పెద్ద ఒక పాత్ర వహించిన వాడే బాప్తిస్మ యోహాను గారు. అంత గొప్ప పునీతుని పండుగ ప్రియబిడ్డలారా మనం ఈరోజు కొనియాడుతున్నాం. అందుకే ఆ నామములో గొప్పతనం ఉంటుంది, ఆ పరిచర్యలో గొప్పతనం ఉంటుంది. ఆయన ఈరోజు ఒక గొప్ప పునీతుడుగా, మన అందరికీ మధ్యస్థ ప్రార్థన చేసే పునీతుడుగా కథోలిక సభ ఆయన కొనియాడుతూ ఉంది. అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ పునీతుని ప్రార్థనా సహాయం మనం కోరుకుంటాం ఈరోజు. ఎందుకంటే బాప్తిస్మ యోహాను గారిని, తల్లి మరియని, యేసుక్రీస్తుని కథోలిక శ్రీ సభ ఈ
కథోలిక శ్రీసభ ఆరాధన విధానములో మనము జనన మరణమును కూడా కొనియాడుతూ ఉన్నాం. అంత గొప్ప పునీతులు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో గమనించండి, యోహాను, జాన్, యోహన్నాను అని పేరు గల వాళ్ళందరికీ మీ నామకరణ పేరు యోన్ కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా ఆ పండగ శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. విష్ యూ హ్యాపీ ఫీస్ట్ టు ఆల్ ద యోహానులకి దేవుడు ఆ పునీతం ద్వారా మిమ్మల్ని కూడా దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియవులారా, ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువైన దేవ, మానవ రక్షణ చరిత్ర సంకలన నిర్వహించటానికి జకరియా ఎలిజబెత్ అమ్మ ముసలి దంపతుల ద్వారా యోహానుని ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసుకుని పేరు పెట్టి అభిషేకించి మాకు ఒక పునీతుడిగా ప్రసాదించేందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఆయనలో వెలసిన ఆ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం, ఆయనకు అనుగ్రహించిన విశ్వాస శక్తి, ఆయనలోకి మీకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ నమ్మకం, బలం, ధైర్యం ఈరోజు ఈ పునీతుని పండుగని ఆడుతున్న బిడ్డలందరూ కూడా పొందుదురుగాక. ఆమేన్. ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం ద్వారా ఈరోజు ఏమేమి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం పూజలు పెట్టించి ఉన్నారో ఆ కార్యములన్నీ పునీత యోహాను గారి పరిశుద్ధ నామం మధ్యస్థ ప్రార్థన సహాయం ద్వారా జరుగునుగాక. ఆమేన్. మేము కూడా ఆయన ద్వారా వాక్యాన్ని చదివి వాక్యాన్ని తెలుసుకుని యేసుక్రీస్తుని ఇతరులకి అందించే పాత్రలుగా మారుదుముగాక. ఆమేన్. ప్రభు, ఈ వాక్యం ఈ బిడ్డల విశ్వాసాన్ని, దైవభక్తిని, దైవ ప్రేమను అధికం చేయునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్, ఆమేన్. ఆమేన్, ఆమేన్. 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 విశ్వాస సంగ్రహము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాము. అతని ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించున్నాము. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ పుట్టెను. పంతియస్ పిలాతుని అధికారంలో లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళంలో దిగి మూడవ నాడు చనిపోయే వారిలో నుండి లేచును. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నాడు. అక్కడ నుండి జీవించే వార్లకును చనిపోయే వార్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాం. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించున్నాం. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించున్నాం. శరీరమిక ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాం. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాము. ఆమేన్. బిడ్డలారా, ఈ అర్పణ సమయంలో మీరు మీ ఇంట్లో యోహాను, జాను, యోహన్నాను అని పేరు గల వాళ్ళందరినీ మీరు ఇక్కడ కానుకగా అర్పించండి. అలాగే మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థన విన్నపాలను, ఈరోజు బర్త్డే కొని ఆడుతున్న వారిని, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్న వారిని, అలా కరోనా మహమ్మారి వలన ఇబ్బందులు ఉన్న వారందరినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. కోసమే జీవించే ప్రియుడవు నా నేస్తమా, నా కోసమే జీవించే ప్రియుడవు నా నేస్తమా, నీ సర్వము నా కోసమే అర్పణ చేసిన హితుడవు నీవు, నీ సర్వము నా కోసమే అర్పణ చేసిన హితుడవు నీవు, నా కోసమే జీవించే ప్రియుడవు నా నేస్తమా, నా కోసమే జీవించే ప్రియుడవు నా నేస్తమా.
సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి ఈరోజు పునీత బప్తిస్ యోహాను గారి జనన మహోత్సవం కొని ఆడుతుండగా ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన ప్రతి ఒక్కరిని మనము మనస్సారా తలంచుకుంటూ ఈ అర్పణ వేళలో కానుకగా అర్పిస్తుకుందాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి ప్రార్థనలు విన్నపాలను ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించండి. మీ ప్రతి ఇంటి అవసరాలను, మీ కుటుంబంలో కరోనా మహమ్మారి వలన చికిత్స పొందుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, కరోనా నుండి ఇప్పుడు శారీరకంగా మానసికంగా కోలుకున్నవారు ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ యోగ్యత ద్వారా మంచి ఉపశమనమును స్వస్థతను పొందుకోవాలని మీరు ప్రార్థించండి. కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయినటువంటి లక్షలాది మంది ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. వచ్చే సోమవారము 28వ తారీఖు నుండి 2వ తారీఖు వరకు జరగబోయే తెలుగు ధ్యాన ఉడకాన్ని దీవించమని ప్రార్థించండి. ఆంతరిక స్వస్థత ధ్యాన ఉడకము పాల్గొంటున్న వారందరికీ స్వస్థతను, విడుదలను, ఆంతరిక శక్తిని, బలము దేవుడు ప్రసాదించాలని వారి కోసం ప్రార్థించండి. ఈ ధ్యాన ఉడకాన్ని స్పాన్సర్ చేయబోతున్న ప్రతి కుటుంబం కోసం ప్రార్థించండి. హైదరాబాద్ హబ్సిగూడ దివ్యకారుణ్య కేంద్రం నుండి మేము నడిపిస్తున్న ధ్యాన ఉడకం విజయవంతంగా మారాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో ప్రార్థించండి. ఆమేన్. అలాగే మీ ఒక్కొక్కరి కోసం 3500 కుటుంబాలు ప్రతిరోజు 24/7 24 గంటలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. వారిని, వారి కుటుంబాలను దేవుడు సంరక్షించి వారి ప్రార్థనలకు తగిన జవాబు దయచేయమని ప్రార్థించండి. ఇట్లా కరోనా మహమ్మారి 3వ ప్రభావం నుండి దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ బిడ్డలను, మనవుడు మనవరాలను సంరక్షించాలని మీరు ప్రార్థించండి. ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య ఆత్మల రక్షణార్థమై ఆత్మీయ విందులాగా అనేక మందికి శక్తిని, బలమును, ఉజ్జీవము కలిగించేలాగున దేవుడు దీన్ని 30, 60, 100లుగా దీవించమని ప్రార్థించండి. ఆమేన్. అలాగే పరిశుద్ధ బలిపూజలో క్యాథలిక్ ఎమ్మెల్యే ఫిలిప్ సి టార్చర్, అలాగే రాజశేఖర్ రెడ్డి వారి తలంపులు నెరవేరాలని, ప్రజల సేవకులుగా దేవుడు వారిని ఆత్మ ద్వారా నడిపించాలని, ఆటంకములన్నిటిని తొలగించమని ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో వారి కోసం ప్రార్థించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, మీ విన్నపాలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము. వారి మార్గమును తయారు చేయుటకై వచ్చిన పునీత యోహానునందు మేము మీ వైభవ స్తుతిని చేయుచు ఉన్నాము. ఈయనకు స్త్రీ గర్భమున పుట్టిన మానవులందరిలో అధిక కీర్తిని ప్రసాదించిదిరి. ఈ విధమున ఈయన జన్మమును మిక్కిలి ఆనందదాయకమాయను. జన్మించక పూర్వమే రక్షకునిగాంచి ఆనందపూరితుడాయను. మానవ రక్షణ నిమిత్తమై వచ్చి గొర్రెల పిల్లల వలె బలిగానున రక్షకుని చూపించిన ప్రత్యేకత ప్రవక్తలందరిలో ఈయనకి మాత్రమే లభించును.
అంతేకాక రక్షకుని పవిత్ర బప్తిస్మ జలములతో కడుగు భాగ్యమును పొందెను. తుదకు తన రక్తమును చిందించి రక్షకుని ఎడల తనకు గల దృఢ ప్రేమను రుజువు చూపెను. ఆ కారణమున స్వర్గీయ శక్తులతో ఏకమై భూలోకమున మేము మీ స్తుతి గానము చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, నడుపు సమయంలో మనం పరిశుద్ధ ఆత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఆత్మ మీ ఒక్కొక్కరికి బప్తిస్మ యోహాను గారిలో వెలసిన ఆ ధైర్యము, ఆ విశ్వాసము అనుగ్రహించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మీరు ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము
చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానము చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, మీ దివ్య కుమార రక్షణ నాయుధముగా పాటలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణను స్మరించుచు వారు మరల వేంచేయుదని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. మీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. దీనిని మీ కుమారుని కలువరి సెలవు బలిగా భావింపుడు. వారే మమ్మ మీతో సమాధానపరచిరి. మేము వారి శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి వారి యందు ఏక శరీరమును ఏక ఆత్మయు కలిగి ఉండినట్లా దయచూపము. వారే మమ్మీకు నిత్య అర్పణగా రూపొందించునగాక. ఈ విధముగా మీరు ఎన్నకడిన పుణ్యాత్మలతోనూ ముఖ్యముగా దేవుని కన్య తల్లిక మరియమాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత బప్తిస్ యోహాను గారితోనూ సకల పునీయులతో పాటు మేము మోక్ష భాగ్యమునకు పాత్రలమగుదుముగాక. ఏలైనా వీరిల నిరవధిక ప్రార్థన సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాం. ఏలిన వారా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చే మీ శ్రీ సభను, మీ సేవకుడుగా మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచి ఆత్మయందు బలపరచి నడిపించమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, చనిపోయినటువంటి అనేక మంది బిషప్పుల, గురువుల, మఠకన్యల, సేవకులు, సేవకురాల ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. బప్తిస్ యోహాను గారి జనన మహోత్సవ సందర్భంగా మీ సంఘమును, నీ సేవకులను, మీ ప్రజలను ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ యోగ్యత ద్వారా ఆ పునీతిని ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా విశ్వాసము స్థిరపరచి నడిపించండి. ఆమేన్. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాం. కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన లక్షలాది మంది, కోట్లాది మంది ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉద్రిసలంలో బీడింపడుతున్న ఆత్మల నిమిత్తమై దిక్కులేని ఆత్మల కోసం ఈ బలిని దయతో స్వీకరించండి ప్రభువా. వారి పాపములు మన్నించి వారిని దండన స్థలం నుండి విడిపించి నీ అక్షస్సు భాగ్యమనకు వారసులుగా చేర్చండి. మా అందరిపై దయ చూపి ఈరోజు ఆన్లైన్లో పరిశుద్ధ బలి అర్పిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన కుటుంబాలను, బర్త్డేస్, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీలు కొనియాడుతున్న వారిని, కరోనా మహమ్మారిలో స్వస్థత కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారిని, రకరకాల పోస్ట్ కోవిడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న వారిని, చిన్నారి పిల్లలని కరోనా మహమ్మారి మూడో ప్రభావం నుండి కాపాడమని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవ, వచ్చే సోమవారం మేము ప్రారంభించే ఆంతరిక స్వస్థత తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని బోధిస్తున్న బోధకులను, పాటలు పాడుతున్న గాయక బృందమును, ఈ వడకములో పాల్గొంటున్న వేలాది మందిని ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా ఓదార్చి బలపరచి ఆంతరిక స్వస్థతను, విడుదలను, ధైర్యమిచ్చి నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. మా ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య కోసము
ప్రార్థన సాయం కోరిన వారందరి కోసము 24 గంటలు 24/7 ప్రార్థిస్తున్న మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీమిని, బానొక్కని కుటుంబాన్ని, మన కోటి మెంబర్స్ని, గ్రూప్ అడ్మిన్స్ని, రకరకాల ప్రార్థన గ్రూపులు ఉన్న బిడ్డలందరినీ, వారి పిల్లలను కాచి కాపాడి సంరక్షించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైనటువంటి గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. 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 బాప్తిస్మ యోహాను గారి మహోత్సవ సందర్భంగా 2 చేతుల పైకి లేపి ఆ త్రిత్వక దేవునిని మనము స్మరించుకుంటూ పాడదాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసు క్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన 2 చేతుల పైకి లేపి భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు పాల్గొన్న బిడ్డలని, బాప్తిస్మ యోహాను గారిని ఆత్మతో బలపరచి స్థిరపరచి సాక్షిగా నిలబెట్టిన దేవుడు సకల కీడుల నుండి, మంద్రోపాయముల నుండి, భయము నుండి, ఆందోళన నుండి, అన్ని విధాల ఇక్కట్ల నుండి, అవిశ్వాసము అభినమ్మకము నుండి, ఆత్మిక దృఢతనము నుండి నీకు సంపూర్ణ విడుదలను అనుగ్రహించునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు 2వ ఆగమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలయనా, నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానము కొసగుచున్నానువని మీ అపోసలుడు వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, ప్రార్థనలు, భక్తి కార్యమును బాప్తిస్మ యోహాను గారి మహోత్సవం కొని ఆడుతున్న బిడ్డలని, ప్రతి కుటుంబాన్ని శాంతి సమాధానముతో ఐక్యముతో దీవించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరి గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో బాప్తిస్మ యోహాను గారు లాగా మన నిమిత్తమై రక్తం చింది మరణించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రులను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్.
మధురానుబంధాల ఈ బిందు, మమతానురాగాల ఈ బిందు, మధురానుబంధాల ఈ బిందు. పరవశముతో స్వీకరించు పరమౌషధమైన ఈ ప్రభుని విందు. పరవశముతో స్వీకరించు పరమౌషధమైన ఈ ప్రభుని విందు. మనుజాని రక్షింప ఈ విందు, మహిళోన వెలసిన ఈ విందు. మనుజాని రక్షింప ఈ విందు, మహిళోన వెలసిన ఈ విందు. జీవమొసగే జీవాహారము, సత్యదేవుని ప్రేమదానము. జీవమొసగే జీవాహారము, సత్యదేవుని ప్రేమదానము. అమర చరులు ఆమవరము, అమర చరులు ఆత్మబలము, ప్రేమ పండించే ప్రభుని భోజ్యము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన. వచ్చే సోమవారం 28వ తారీఖు నుండి 2వ తారీఖు వరకు ఆంతరిక స్వస్థత ధ్యాన వడకము మీకోసము నడిపించబోతూ ఉన్నాం. ఈ ధ్యాన వడక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, కరోనా మహమ్మారి వలన మీ కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయి ఉండవచ్చు. మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా లేదా మీ ఇంట్లో అందరికీ కూడా బహుశా కరోనా మహమ్మారి వచ్చి చాలా రకరకాల శారీరక, మానసిక, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో మీరు ఉండవచ్చు. కొంతమంది ఫోన్ చేసి భయముతో నిద్ర పట్టడం లేదు అని రాత్రి అర్ధరాత్రి కూడా ప్రార్థనా సహాయం కోరుకున్న వారు ఉన్నారు. పిల్లల చదువు విషయమై, పిల్లల వివాహం విషయమై, పిల్లల భవిష్యత్తు విషయమై ఎన్నో రకరకాల ఇబ్బందులో మాటలలో చెప్పలేనంత ఆంతరిక ఆవేదనతో మనుషులు ఉన్నారు. చచ్చిపోవాలని, ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని తలంపులతో ఎంతోమంది ఉన్నారు. అలాగే బంధుత్వం దూరమైందని, నాకెవరూ లేరు అని, నిజమైన ప్రేమ గలవాడు ఎవరూ లేరు అని, అక్కర్లో నాకెవరు సహాయం చేయలేదని ప్రియబిడ్డలారా ఎంతోమంది నిరాశలో ఉన్నారు. అలాగే చనిపోయినటువంటి రక్త సంబంధికులను, సొంత తల్లిదండ్రులను కూడా ఒక్కసారి చూడటానికి, ఆ శవాన్ని పట్టుకొని ఏడవటానికి, కలిసి వెళ్ళి భూస్థాపన చేయటానికి, వారి కోసం ఒక పూజను పెట్టించడానికి ప్రియబిడ్డలారా మనకు అవకాశం లేనందువలన ఎంతోమంది రహస్యంగా లోపల ఏడుస్తూ కృంగిపోతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి చాలా రకరకాల ఇబ్బందులు, ఇక్కట్లో మనం ఉన్నాం బిడ్డలారా. అందువలన దేవుని వాక్కు వలనను, పరిశుద్ధాత్మ వలన, పరిశుద్ధమైన యేసుక్రీస్తు రక్తం వలనను ఆంతరిక స్వస్థత, శారీరక స్వస్థత, ఆత్మబలం, అభిషేకం మనం ఈ సమయంలో పొందటం ఎంతో అవసరం. మనకు తెలియదు ప్రియబిడ్డలారా, ఇంకా బహుశా కొన్ని నెలల తర్వాత కరోనా మహమ్మారి 3వ ప్రభావం వస్తుందా లేదా మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే రకరకాల విధంగా దీనికి అనుకూలమైనటువంటి వార్తలు, న్యూస్లు వస్తూ ఉన్నాయి, హెచ్చరికలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. అందువలన మనము దేవుని వైపు చూడటం, దేవుని వాక్యం వల్ల బలం పొందుకోవటం, దేవుని యొక్క ప్రణాళికలతో సహకరించటమే మన బాధ్యత. ఈ ఉద్దేశ లక్ష్యాలతోనే మీకు ఎంతో అవసరమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని మేము అందించబోతూ ఉన్నాం. మీకోసం, మీ ఇంట్లో మరణించిన వారి కోసం పూజలు పెట్టించబోతూ ఉన్నాం.
మీకోసము ఆరాధన నడిపించబోతూ ఉన్నాం. ఈ ఆంధ్రస్ ధ్యాన వడక సందేశాన్ని మీరు అందరితో షేర్ చేయండి, అందరితో మీరు పంచుకోండి. ప్రియలారా, వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో ఎన్నెన్నో పనికిరాని జోకులు, మాటలు, గుడ్ మార్నింగ్ అని, గుడ్ నైట్ అని, అతని ఇదని వచ్చినవి అన్నీ మనం ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. దానివల్ల మనకేం వచ్చేది లేదు బిడ్డలారా. కానీ ఒక్క దేవుని వాక్కు కానీ, ఒక్క పరిశుద్ధ బలిపూజ కానీ, ఒక్క ధ్యాన వడకం కానీ మీరు 10 మందితో పంచుకుంటే ప్రియలారా, దేవుడు ఆ కుటుంబాలను దీవిస్తాడు. మీ వల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు బాగుపడతాయి, మీ వల్ల ఎంతో మంది ఆత్మ రక్షించబడతాయి. అందువలన ఉదార మనస్సు కలిగి రక్షణ సువార్త పరిచర్యని మీరు మాతో కలిసి చేయండి బిడ్డలారా. మనం కలిసి చేస్తాం. నేను ఒక్కడినే ప్రియలారా చేయగలిగేది మేము ఇక్కడి నుంచి చేస్తూ ఉన్నాం ఆన్లైన్లో. మీరు మాతో సహకరిస్తే, మనమందరం కలిస్తే ప్రియలారా, అది వేలాది మందికి, లక్షలాది మందికి ఆత్మీయ భోజనంగా దేవుడు మార్చేస్తాడు. మీకు ఆయన వాగ్దాన ప్రకారం 30, 60, 100 ప్రతిఫలం ఆయన ఇస్తాడు. అందువలన ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొనటానికి అందరిని మీరు ప్రోత్సహించండి. ప్రియలారా, ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసి నడిపేయటానికి మీరు ఒక్కొక్కరు ముందుకు రండి. మనం కలిసి నిలబడి దేవుని యొక్క రక్షణ సువార్త పరిచర్యను చేస్తాము, అందిస్తాం. ప్రార్థించుదము. కృపా సత్య సంపూర్ణుడైన దేవా, పునీత బాప్తిస్మ యోహాను గారి జనన మహోత్సవం కొనియాడటానికి, ఆయన పునీతుని ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవటానికి మాకిచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకే స్తోత్రం. ప్రభు, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన కుటుంబాలను, మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారందరినీ ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం ద్వారా దీవించండి ప్రభువా. ఆయనలో వెలసినటువంటి దేవుని ఆత్మ కృపావరాలు ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న బిడ్డలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పొందుదురుగాక. ఆమేన్. ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ యోగ్యత ద్వారా వచ్చే వారం జరగబోతున్న తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గున్నతమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోను ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని దీవించి ఆశీర్వదించి ఆత్మశక్తిని, ఆత్మ బలమునిచ్చి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పునీత బాప్తిస్మ గారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మీ అందరినీ కూడా దేవుడు హేరళముగా దీవించి ఆశీర్వదించి ఆయనగా సాక్షిగా నిలబెట్టునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. తల్లి మరచినను నన్ను మరువని దే